Hi students, today we discuss a question based on redox reaction and balancing of chemical equation. The question is like this: a mixture of Na2CO4, that is sodium oxalate, and KHC2O4, potassium hydrogen oxalate, in 1:1 molar ratio is neutralized by 100 ml 0.01 KOH. The same mixture is oxidized by what volume of acidified KMnO4, and the molarity of that potassium permanganate solution is 0.01 molar. So first you are given a data. From that you want to find out the required data for the second stage. It is a not so straightforward a question. Okay. Further, to answer this question, you must also be knowing how certain chemical reactions happen. Only those who know such reaction will be able to answer this question. So, please listen carefully. See, a mixture of sodium oxalate and partially neutralized oxalic acid, KHC2O4. This mixture is neutralized by KOH, an alkali. See, there in that mixture, sodium oxalate is a complete salt because both the hydrogen of oxalic acid has been neutralized by NaOH. Thus, we get disodium oxalate. But the other side, this KHC2O4 means one acidic hydrogen is still remaining in that salt, and it is a monobasic acid. So it can be neutralized by alkali. So in the first part, only potassium hydrogen oxalate will react with the KOH because the other is already a salt, so it will not react with the KOH. So what will be happening during the first reaction? See, potassium oxalate plus KOH, that OH minus neutralizes this acidic hydrogen, gets you dipotassium oxalate, both become potassium, plus this OH minus plus H plus giving you H2O. Okay, here we are given the volume and concentration of KOH solution consumed. Amount of KOH consumed is molarity into volume. Both are given in the question. Molarity is given as 0.01 and volume is 100 ml. We have to use that in liter, 100 by 1000, 0.1. So it is consumed 0.001 mole KOH. Since 1 mole KOH is consumed, we are sure that there is 0.001 mole KOH is consumed. We are sure that there is 0.001 mole potassium hydrogen oxalate. But in the question, another thing is mentioned that potassium hydrogen oxalate and disodium oxalate are in the ratio 1:1. That means both the potassium hydrogen oxalate and disodium oxalate are 0.001 mole each. So first stage is over. That is, we understood the composition of the given mixture of potassium hydrogen oxalate and disodium oxalate. Now the second stage, it is not neutralization, it is oxidation. It is oxidized using acidified potassium permanganate. There also you must be knowing the inorganic reaction between acidified potassium permanganate and this oxalate. See, listen. You have to remember 2 mole potassium permanganate, 2 mole potassium permanganate in acidic medium gives 5 nascent oxygen atom. This must be borne in mind. 2 mole potassium permanganate give 5 mole nascent oxygen, which is the oxidizing agent. So, look at the reaction of disodium oxalate with the nascent oxygen, disodium oxalate with the nascent oxygen, COO minus Na plus COO minus.
Oxalate are easily oxidized to carbon dioxide and other products. So these two carbon dioxide, these two COO become carbon dioxide, and this O, this water molecule and 2Na form 2NaOH. So it has been oxidized. Okay. Suppose it is potassium hydrogen oxalate. There also one nascent oxygen is consumed, giving again two carbon dioxide and one KOH molecule. Here 2NaOH is formed, here only one KOH is formed. Okay. Then we conclude that 0.001 mole NaOH would consume 0.001 mole oxygen here. 0.001 mole potassium hydrogen oxalate also would consume 0.001 mole oxygen, nascent oxygen. So together they consume 0.002 mole nascent oxygen. Together these salts would consume 0.002 mole nascent oxygen. Then how many mole KMnO4 is required? Look here. So 0.002 mole mixture needs 0.002 mole oxygen. We have consumed. We have concluded that. So KMnO4 required. I have already told you every 2 mole KMnO4 produces 5 mole oxygen. Okay. Or to get 5 mole oxygen, you require 2 mole KMnO4. To get 5 mole nascent oxygen, you require 2 mole KMnO4. To get 5 mole, you require 2 mole. In that case, to get 0.008 mole, 0.008 mole, I made a mistake there, 0.02 mole, only in writing, 0.002 mole, it requires 0.08 mole of potassium permanganate. Listen, we have 0.002 mole oxygen requirement. Every 5 mole gives you 2 mole. Every 5 mole potassium permanganate gives you 2 mole oxygen. In that case, how many mole potassium permanganate has to be used to get 0.002 mole oxygen? That gives you 0.008 mole. 0.008 mole potassium permanganate we require. Got that? Now, how many milliliter of potassium permanganate solution has to be used? Look here. We know that number of mole is equal to molarity into volume. We are talking about the potassium permanganate solution given. Number of mole is equal to molarity into volume. Therefore, we want volume because molarity is given. Number of moles we know. Therefore, V is equal to N by M. Number of mole what? 0.008. 0.008. 3 zeros are there. And molarity is given in the question 0.01. Means 0.08 liter potassium permanganate we require, which is 80 ml potassium permanganate. It's a two-stage problem, a bit higher standard, but it gives you clear ideas how to deal with certain situations. It's a very good question. So please go through that. Okay? Take care. ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കുക. നമ്മൾ സോഡിയം ഓക്സലേറ്റും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ആദ്യം KOH വെച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അതിന് എത്ര KOH കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അത് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ തന്ന പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എത്ര ml എടുക്കേണ്ടി വരും? അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഈ മിക്സ്ചറിൽ എത്ര സോഡിയം ഓക്സലേറ്റും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കൂ. A mixture of Na2CO4 and KHC2O4 in 1:1 molar ratio is neutralized by 100 ml of 0.01 molar KOH. The same mixture is oxidized by what volume of acidified 0.01 KMnO4? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത്ര സങ്കീർണ്ണമല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള നിലവാരം ഉണ്ട് താനും. ഇവിടെ നോക്കൂ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. പരിചയമുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉള്ളതാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പലപ്പോഴും ഈ റിഡോക്സ് എന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ആ റിയാക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സോഡിയം ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് NaOH കൊണ്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായ സോൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അത് KOH വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സോൾട്ട്. നേരെ മറിച്ച് KHC2O4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റ് ആണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊരു അസിഡിക് സോൾട്ടാണ്. അതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇനിയും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. COOH പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റ്. ഇതിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനെയും കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ KOH പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡൈപൊട്ടാസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആയി മാറും. ഇത് ഡൈസോഡിയം ഓക്സലേറ്റ് ആയി മാറി ഇത് ഡൈപൊട്ടാസ്യം ഓക്സലേറ്റും വാട്ടറും ആയി മാറും. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് എത്ര എമൗണ്ട് KOH ആണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് കൺസ്യൂം ചെയ്തത്. എമൗണ്ട് ഓഫ് KOH കൺസ്യൂംഡ് മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. വോളിയം 100 ml ആണ്. മൊളാരിറ്റി 0.01. വോളിയം 100 ml എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 0.1. അപ്പോൾ ആകെ MV 0.001 മോൾ KOH ആണ് ആദ്യത്തെ മിക്സർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം 0.001 മോളാണ് KOH എങ്കിൽ ഇതും 0.001 മോളാണ്. ഇക്വേഷൻ 1:1 അനുപാതത്തിലാണ് അവ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന നിഗമനം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് 0.001 മോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1:1 മോളാർ അനുപാതത്തിലാണ് രണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? സോഡിയം ഓക്സലേറ്റും 0.001 മോള് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി. രണ്ടും 0.001 മോള് വീതമുണ്ട്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. രണ്ടിനെയും ആ ഓക്സിഡേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഡൈസോഡിയം ഓക്സലേറ്റ്. ഈ ഓക്സലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഈ രണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായി മാറും. ബാക്കി വരുന്ന ഈ രണ്ട് എന്നെ ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് ഓക്സിജനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതും ഒരു വാട്ടറും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് 2NaOH ആവും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ആവും. പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റിനോ അതിനും ഒരു ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, ഒന്നിനും ഒന്നും എന്നുള്ള തോതിൽ. അത് റിയാക്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും KOH ആയി മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഓക്സലേറ്റിനെയും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സലേറ്റിനെയും അസിഡിഫൈഡ് KMnO4 ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ ഓക്സലേറ്റും രണ്ട് ഓക്സലേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അസിഡിഫൈഡ് മീഡിയത്തിൽ 2 മോൾ KMnO4 5 മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കും. നെയ്സന്റ് ഓക്സിജൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റോ. 2 മോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് 5 മോൾ നെയ്സന്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, അതോടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെയും ഒരുവോ ഇവിടെയും ഒരുവോ, ഒന്നിന് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇത് 0.001 മോളാണുള്ളത്, ഇതും 0.001 മോളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആകെ 0.002 മോളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും 0.001 നമുക്ക് 0.002 മോൾ നെയ്സന്റ് ഓക്സിജൻ വേണം. സാവകാശം ചിന്തിച്ചു പോവാ. 0.002 മോൾ നെയ്സന്റ് ഓക്സിജൻ വേണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു 2 മോൾ KMnO4 എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് 5 മോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത്. ചുരുക്കി തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ 5 മോൾ നെയ്സന്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ 2 മോൾ KMnO4 എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.002 മോൾ കിട്ടാൻ എത്ര എടുക്കണം? So 0.002 mole mixture needs 0.002 mole oxygen. അതുകൂടെ. So KMnO4 required. 5 മോളിന് 5 മോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ 2 മോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 0.002 മോൾ കിട്ടാൻ എത്ര എടുക്കണം? 0.008 മോൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര മോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയം ആക്കി മാറ്റണം. അതേ വേണ്ടു. അപ്പൊ ഉത്തരമായി. അതിന് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനിയുടെ മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ബൈ മൊളാരിറ്റി ആണ് അല്ലെ.
നമ്പർ ഓഫ് മോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാ? 0.008. മൊളാരിറ്റി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു 0.01. അപ്പൊ വോളിയം എത്രയാ? 0.008/0.01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.08. ഇത് കിട്ടിയ ലിറ്ററിലാണ്, ലിറ്റർ. 0.08 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 1000 80 ml. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലെത്തി. നമുക്ക് 80 ml പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയതാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാറില്ല. ഇത് ഞാനൊരു ബുക്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.